we can perform scrolling. At the same time, we can perform scrolling with the help of actions as well. Right? Selenium test. Right? For example, you have created an object for actions equals to new of actions. దీంట్లో డ్రైవర్ పాస్ చేస్తారు. ఓకే, యాక్షన్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వాట్ ఫంక్షన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఇది ఎక్కడో రాస్తున్నాం. ఆల్రెడీ యాక్షన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినట్టు. ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వాట్ వీ షుడ్ డూ. Hold on. Scroll to element, this function. Okay, there are three functions: scroll by amount, scroll by origin, and scroll to element. Scroll to element, if you use this scroll to element, earlier we should use JavaScript executor to perform the scrolling. Right? Now there is no need to use that. Now we have scroll to element is the function. Just you need to pass which element you are looking for. That element, whether that element is up or down, sidebar or left bar, right? Anywhere. Just one function, it will help you to scrolling. Okay. So these are the actions. With the help of action class, we can perform additional actions. Okay. How to create the object for action class? Actions equals to actions, action equals to new of action. దాంట్లో కన్స్ట్రక్టర్లో డ్రైవర్ పాస్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద వెబ్ డ్రైవర్. Okay, then you have a lot of functions. You can use those functions. Okay. And build, there is a function build. What is that function name? Why we are using build? To perform series of actions Very good. on a particular. Super. Build ఏంటంటే why we are using build? To perform a series of actions on sequence, right? First, I want to clear before entering the text, right? I would like to clear the text. After that, I would like to enter the text. After that, I want to press some tab, enter tab or enter key or tab key. These are the series of actions, right? If I want to perform all these actions in a series, clear text ఉందా? క్లియర్ లేదా? ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, ఏదో ఒకటి టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకోండి. ఎక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఆ ఎలిమెంట్ మీద ముందు కర్సర్ ప్రెస్ చేశాను, క్లిక్ చేశాను, తర్వాత నేను సెండ్ కీస్ చేస్తున్నాను. ఆ ఎలిమెంట్లో నేను కర్సర్ అక్కడ పెట్టేసి తర్వాత సెండ్ కీస్ చేసి బిల్డ్, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ కాబట్టి బిల్డ్ అన్నాను. బిల్డ్ డాట్ పెర్ఫామ్ అంటే కానీ పెర్ఫామ్ కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ యాక్షన్స్ క్లాస్. ఓకే, నౌ అనదర్ అప్రోచ్ ఆల్సో ఈస్ దేర్ టు పెర్ఫామ్ Selenium actions, right? To perform other actions, right? We can use sometimes Java click, Selenium click, you are able to find the element, but with the Selenium click, you may get some exceptions, right? Or you may not perform action, right? You may get different kinds of exceptions. So in such situations, we can check with the JavaScript executor also. JavaScript executor is one of the key thing. Application launch. దీని టెస్ట్ గురించి కదా. Actions test. Okay. So third one.
JavaScript executor. సో ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీ వెబ్ పేజ్ విల్ హ్యావ్ సో ఇక్కడ పేజ్ ఓపెన్ కాగానే మీకు ఒక అలర్ట్ రావాలి అనుకున్నారు, రైట్? సో క్లయింట్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ద బ్రౌజర్స్. ఓకే, సో అటువంటి అటువంటి వాటిని కూడా మనం జావా స్క్రిప్ట్తో పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్, వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్స్ ఆన్ ద బ్రౌజర్, ఓకే, with the help of JavaScript executor. For example, I want to click here, right? With the help of JavaScript executor, how I can do? First, you need to open the browser. Okay, rather JavaScript executor ki. iJavaScript executor, is it interface or what is this? Interface. Interface. Very good. డ్రైవర్. ఈ డ్రైవర్ని మీరు iJavaScript ఎగ్జిక్యూటర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్? దీన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్ప్లిసిట్ క్యాస్టింగ్, అంతేనా? You are converting into, now your driver become JavaScript executor. JS dot execute script. What do you want to do? You want to execute the script. Simple, right? So స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు మీరు ఏ ఎలిమెంట్ మీద, ఈ ఎలిమెంట్ మీద యూ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ ద క్లిక్. ఓకే, సో లాగిన్ బటన్ ఇది, దిస్ ఈజ్ యువర్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ వెబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, you can use this. On this web element you want to perform the script. What is the script you are what script you are trying to write? Script is just like one string. Just write string script. ఏం స్క్రిప్ట్ పెడతారంటే దాని మీద క్లిక్ చేయడానికి, అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరో డాట్ క్లిక్, ఇది. ఓకే, ఈ స్క్రిప్ట్ని మీరు పంపిస్తే ఆ ఎలిమెంట్ మీద ఆ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అయ్యిద్ది. ఓకేనా? చూద్దాం ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా. ఈసారి మనము దేంతో క్లిక్ చేస్తున్నాం? JavaScript ఎగ్జిక్యూటర్తో క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేసావు నార్మల్గా. సెలీనియం ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ద వే టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్ దిస్ టైమ్ యూ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్ ద క్లిక్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ JavaScript executor. JavaScript executor is the interface. So you need to cast your driver to JavaScript executor. Now JS dot execute script. Okay, JS dot execute script. Let's see whether we are able to click on that element or not. ఇంతలోకి డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ దేనికి, ఆ కమాండ్ దేనికి? డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ డాట్ గో టు యూఆర్ఎల్. క్లిక్ అయిందా లేదా? క్లిక్ అయిందా లేదా? అయింది సార్. సో through JavaScript executor we perform all these things. Okay, అట్లానే I want to apply some style sheet on which element I am finding. For that element I want to, on which element I want to perform some action, right? On that element I want to apply some style sheet.
స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరో డాట్ స్టైల్ స్టైల్స్ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం. వీడు ఇక్కడ ఇది పెట్టాడు కదా, ఆ స్టైల్ని కలర్ ఈక్వల్స్ టు గ్రీన్ చూద్దాం, లేకపోతే అప్పుడు ట్రై చేద్దాం. ఎలిమెంట్ స్టైల్ డాట్ కలర్, దీన్ని గ్రీన్లో మారుస్తున్నాం. ఇది దేనికి పెట్టాం? ఓకే, లెట్స్ సి. ఈసారి మనం క్లిక్ చేయొచ్చురా, జస్ట్ ఏదైతే దేని మీద అయితే యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేద్దాం దాన్ని గ్రీన్ కలర్తో హైలైట్ చేస్తున్నా అనమాట. ఒక బటన్కి స్టైల్, ఇవి వేరే దాంతో చేయలేము, ఏ ఒక్కటి కూడా హెల్ప్ చేయదు. ఇక్కడ గ్రీన్ కావాలి, అలా లెట్స్ సి హౌ టు అప్లై స్టైల్ యూజింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. సెట్ అట్రిబ్యూట్ చూద్దాం, ఇట్లా చేయటం. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరో సెట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఒక జావాస్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్. ఎట్లా అని కదా పెట్టింది మనం, దానికంటే ఇది పెడతాం. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జీరో స్టైల్ డాట్ బోర్డర్, విల్ ట్రై దిస్. నా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే ఎట్లానే పెట్టాను, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జీరో, మధ్యలో ఎలిమెంట్ పెట్టాను నేను, ఎలిమెంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరో. లెట్స్ సి ఇది వర్క్ అవుతుంది కదా. ఎలిమెంట్ అంటేనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరో కదా, దాంట్లోకి ఆ ఎలిమెంట్ చేరిద్ది, అయిద్దా లేదా. కలర్ అది గ్రీన్ కలర్ మారింది చూసారా, నేను స్టైల్ మార్చాను, ఇది గ్రీన్ వచ్చింది, అవునా? Yes, Yes. sir. సో అంటే నువ్వు అట్లా అప్లై చేసావంటే ఏంటి, అది కరెంట్ ఫోకస్ ఆ ఎలిమెంట్ మీద ఉంది. సో నీకు ఆటోమేషన్ నేను ఇది చేస్తున్నాను, ఈ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు హైలైట్ అయింది అని అర్థమైంది, రైట్? సో వీ కెన్ అప్లై ద స్టైల్స్, వీ కెన్ చేంజ్ ఒక డెవలప్. ఇది యాక్చువల్గా ఎవడు చేస్తాడు ఈ పని, డెవలపర్ చేస్తాడు కదా. ఈ కలర్స్ అప్లై చేయడం, స్టైల్ అప్లై చేయడం, ఆ, లేకపోతే ఒక అలర్ట్ పెడదాం అనుకున్నాం. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ, ఎలిమెంట్ స్క్రోల్ చేయాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్ ఉంది, ఓకే, ఈ పేజ్లో దెర్ ఈజ్ వన్ ఎలిమెంట్. ఎక్కడ ఉంది అబ్బా అంటే ఇక్కడెక్కడో ఉంది, సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ చాలా పర్పస్లు ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్పాత్ అంతా కరెక్ట్, మీరు ఎలిమెంట్ని ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై చేశారు, ఎలిమెంట్ని క్లిక్ చేయగలుగుతున్నారు, ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు యు గాట్ సమ్ ఎలిమెంట్ నాట్ ఇంటరాక్టబుల్, రైట్? ఇట్లా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినాయి అనుకో, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు భయపడకుండా ఫస్ట్ యూ షుడ్ ట్రై విత్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, ఓకేనా? జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఏంటి, వెరీ సింపుల్. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ దీంట్లోకి రీప్లేస్ అయింది. ఆ ఎలిమెంట్ మీద
యు ఆర్ అప్లయింగ్ స్టైల్ అండ్ వాట్ కలర్ స్టైల్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఆ స్టైల్స్లో కలర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. యూ కెన్ చేంజ్ ద బోర్డర్ కలర్ సంథింగ్, రైట్? ఇక్కడ మీకు తెలియాలంటే ఏమేమి స్టైల్స్ ఉంటాయంటే ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేశా. ఇది ఇవన్నీ స్టైల్ షీట్స్. సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ పెట్టాలనుకో, ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఉంది, కలర్ ఈక్వల్స్ బ్లాక్, అది వన్ ఆఫ్ ద స్టైల్. ఫాంట్ సైజు అది వన్ ఆఫ్ ద స్టైల్. యు ఆర్ చేంజింగ్. ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది, దాని యొక్క స్టైల్, దీనికి ఒక స్టైల్ ఉండేది, ఒక క్లాస్ ఉండేది చూడండి. ఈ క్లాస్ ప్రొడక్ట్ టెక్స్ట్ సెంటర్ అనేది, ఆ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ విచ్ రిజంబల్స్ ద స్టైల్. టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఎట్లా కనిపించాలంట? అలైన్ సెంటర్లో ఉంది, అవునా కదా? దీని యొక్క టెక్స్ట్ ఎప్పుడు సెంటర్లో ఉంది. పొజిషన్ రిలేటివ్, దాన్ని డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది బ్లాక్ అంటే ఇట్లా. సో ఎక్కువ చెప్తే మీకు ఎక్కువ ఇదైంది. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, వీ కెన్ అప్లై ద స్టైల్స్, వీ కెన్ డూ ద స్క్రోలింగ్, వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద క్లిక్. సో ఆల్ యాక్షన్స్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్. ఈవెన్ we can change the style or we can edit that HTML web page with the help of JavaScript executor. That is the power of JavaScript executor. సో నార్మల్లీ మనకు ఆటోమేషన్లో అంత అవసరం లే. ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఏం వాడతావంటే, ఓకే ఈ ఎలిమెంట్ నీకు హైలైట్ అయింది, ఈ ఎలిమెంట్ మీద నువ్వు ఆ ఎలిమెంట్ మీద యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నావా, దేని మీద యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నావు తెలుసుకోవాలనుకో, జస్ట్ ఒక కలర్ అప్లై చేసుకో. సో బై లుకింగ్ ఎట్ ద కలర్, ఓకే ఈ ఎలిమెంట్స్ నేను టచ్ చేశాను అని నీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి చూసుకున్నావు అనుకో. ఇప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా, ఆ తర్వాత నేను దీని మీద ఈసారి ఏం చేద్దాం అనుకున్నా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 దాన్ని హైలైట్ చేసి తర్వాత క్లిక్ చేస్తున్నా. డాట్ క్లిక్, క్లిక్ అంటే ఎలిమెంట్ క్లిక్ చేసిద్ది. ఓకే, ఇంకొక స్క్రిప్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే, ఇంకొక ఇంకొక ఎలిమెంట్ని, ఈ ఎలిమెంట్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి, లేకపోతే ఈ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇన్పుట్ ఐడి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఇది ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్. హౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ దట్ వెబ్ ఎలిమెంట్? వెరీ సింపుల్. వెబ్ ఎలిమెంట్స్ని ఐ కెన్ ఫైండ్ వెరీ ఈజియెస్ట్ వే. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్. హౌ? ఐడి ఉంది, దానికి ఐడి ఉంది. సో దిస్ ఐడి యూ కెన్ యూజ్. ఎప్పుడైనా ఐడి ఉన్నప్పుడు మనం ఐడినే వాడుకోవాలి. నో ఎక్స్పర్ నథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ అయిద్దా లేదా చూద్దాం. నార్మల్గా ఎలిమెంట్ డాట్ క్లిక్ అంటున్నా. ఈ క్లిక్ చేయించట్లేదు, నేను జస్ట్ దీన్ని హైలైట్ చేస్తున్నా. సైన్ అప్ అనే దాన్ని హైలైట్ చేసా గ్రీన్ కలర్తో, లేకపోతే బోర్డర్ డాట్ కలర్. తర్వాత దీని మీద క్లిక్ చేయడానికి పోతున్నా, అయిద్దా లేదా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే సెలీనియం చాలా మారిపోయింది, అప్పట్లాగా లేదు ఇప్పుడు బాగా. అయ్యో. సో జావా స్క్రిప్ట్ని పలు రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీ సెలీనియం ద్వారా యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే యాక్షన్ పెర్ఫామ్ కాకపోతే, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఏం యాక్షన్ అయితే చేయదలుచుకున్నారో మీరు చేయొచ్చు, మీకు అది పెద్ద విషయం కాదు. ఏంటిది ఇట్లా తయారైంది? ఓ వచ్చేసిందా?
డైరెక్ట్ కిందకి వచ్చేసింది. అవునా? అందువల్ల ఇట్లా ఉండేటప్పటికి మనకి ఏదో కనిపించింది ఏంటి ఇట్లా. సరే, ఇంకోసారి చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆ స్క్రోలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం పడలా. అవునా? యా- ఇవి ఎట్లా ఉండేదంటే చెప్తా. ఇప్పుడు చూద్దాం, మళ్ళీ చూడండి. బోర్డర్ కలర్ కాదు, స్టైల్ కలర్ రెడ్ పెట్టాను. ఓకే, ఈ స్క్రిప్ట్ చూడండి, చివర్లో కిందకి వెళ్ళిపోవాలి. అంతకుముందు అట్లా జరిగేది కాదు, స్క్రోలింగ్ అవసరం వచ్చేది. ఇప్పుడు స్క్రోలింగ్ లేకుండానే సెలీనియము అదో ఇక్కడ చేసిందా, రెడ్ కింద మార్చిందా, కిందకి వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్గా. ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఈ ఎలిమెంట్ దొరికేసింది. అక్కడ దొరికిందని ఎట్లా చెప్తారు? టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేద్దాం. నువ్వు క్లిక్ చేయించావు, క్లిక్ కాకుండా సెండ్ కీస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ హైలైట్ అయింది సైన్ అప్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎంట్రీ కూడా చేసింది. అర్థమైందా? అంతకుముందు సెలీనియం ఇంకేంది ఏమైందంటే, సెలీనియము ఫస్ట్ పేజ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏ స్కోప్ అయితే ఉందో ఇంతవరకు మాత్రమే అది ఒక సెషన్గా తీసుకునిద్ది, ఈ సెక్షన్ వరకు. కానీ ఆ ఎలిమెంట్ ఎక్కడో కింద ఉంది, కింద ఉంటే స్క్రోల్ అయ్యేది కాదు, స్క్రోల్ వాడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ అప్లికేషన్స్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ సెలీనియం ఆల్సో ఏం జరుగుతుందంటే, వితౌట్ స్క్రోలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రజెంటెడ్ విత్ ఇన్ ద పేజ్ ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. సో మీరు సమ్టైమ్స్ యూ మే వర్క్ ఇన్ ద లెగసీ ఓల్డ్ అప్లికేషన్స్. The technology is old, right? At that time, so you need to drag this one until the element is visible. So in such scenarios, what you need to do? You need to scroll to the element. You need to scroll. ఎట్లా స్క్రిప్ట్, ఇంకో స్క్రిప్ట్ రాస్తా. స్క్రోలింగ్కి స్క్రిప్ట్ ఏంటయ్యా అంటే, ఆర్గ్యుమెంట్స్ డాట్ ఇది స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ ఈజ్ అ ఫంక్షన్. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ ఈ ఫంక్షను నేను ఇక్కడ వాడుతున్నాను. ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్లో స్క్రిప్ట్ 1 అంటున్నా. ఓకే, నేను ఏం చేశాను, ఈ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఈ ఎలిమెంట్ నాకు దొరికింది. ఇన్ దట్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ. ఆ ఎలిమెంట్ కనిపించేంత వరకు స్క్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, లెట్స్ సి వెదర్ ఇట్ వర్క్. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ ఇదేనా ఫంక్షన్? ఐ డబుల్ చెక్. స్పెల్లింగ్లు, జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే కొంచెం కేస్ సెన్సిటివ్. సో అందుకని స్పెల్లింగ్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ అదే రాసింది మనము కదా. ఓకే, స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ ఈ ఎలిమెంట్ కోసం చెక్ చేస్తుంది. ఈ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ యాక్చువల్గా అవసరం లేదు మీకు. ఎప్పుడైనా బికాజ్ ఆఫ్ స్క్రోల్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ బికాజ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్క్రోల్, దట్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, దెన్ యూ నీడ్ టు స్క్రోల్, యూ నీడ్ టు అప్లై స్క్రోల్ ఇంటూ వ్యూ. ఏం జరగలేదు సార్, అక్కడ వెబ్ ఎలిమెంట్ అని రాశారు సార్, సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టలేదు, స్క్రిప్ట్ కామా. ఓకే ఓకే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఈ ఎలిమెంట్ కోసం నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, సో వీఆర్ డన్ విత్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఎందుకు? మ్యాక్సిమం సమ్ టైమ్స్ సెలీనియం పని చేయనప్పుడు వీ కెన్ గో విత్ జావాస్క్రిప్ట్. స్క్రోలింగ్ జరిగింది జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ద్వారా, చూసారా?
ఆ ఎలిమెంట్ కనిపించింది, అక్కడితో ఆగిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. యూ కెన్ యూ కెన్ యాడ్ అలర్ట్స్ ఆన్ ద జావా స్క్రిప్ట్. డెవలపర్సే కాదు, మీరు కూడా స్క్రిప్ట్ని ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. ఓకే, సో we discussed about actions class, we discussed about JavaScript executor. Okay, so we know all the ways how to perform all actions. యాక్షన్స్ ఎన్ని రకాలు పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు? ఒకటి సెలీనియం యాక్షన్స్, రెండు యాక్షన్స్ క్లాస్, Action class and మూడు జావా JavaScript. స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. JavaScript executor. With all of these we can perform the actions. Okay, got it? Got it? Any doubts here? ఎనీ డౌట్స్? మీ ఏదన్నా అర్థం కాని ఉంటే చెప్పండి, కామ్గా ఉండొద్దు. ప్రశాంత్ గారు, మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఓకే. యాక్షన్స్ అన్ని ఇంతే. యాక్షన్స్ మనం ఈ రకాలుగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు 3 ways. ఒకటి జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, రెండు యాక్షన్స్, మూడు సెలీనియం. సెలీనియంలో 3 యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేసిద్ది. ఇంకా అడిషనల్ కావాలంటే వీ షుడ్ గో ఫర్ యాక్షన్స్ క్లాస్. ఇంకా కొన్నిసార్లు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమైందంటే, ఈవెన్ దో యాక్షన్స్ ఇది ఈ రెండింటి ద్వారా యాక్షన్స్ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేయగలుగుతున్నాం, బట్ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ కావట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్తో ట్రై చేయాలి. ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ మీరు ఏం చేయాలి? కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. తర్వాత ఇగో గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఐ వాంట్ టు పెర్ఫామ్ దిస్ యాక్షన్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్, హౌ డు ఐ డూ దట్? ఓకే, క్లియర్? అయితే స్క్రిప్ట్ వచ్చేసిద్ది. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 విచ్ రిఫర్స్ టు యువర్ ఎలిమెంట్. మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయితే మీరు ఏ ఎలిమెంట్ కోసం ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ వెబ్ ఎలిమెంట్ని అక్కడ రీప్లేస్ చేసిద్ది అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 స్టైల్ డాట్ కలర్ అన్న అంటే ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0లోకి వెళ్ళిపోయింది. దాని యొక్క ఈ వెబ్ ఎలిమెంట్ యొక్క స్టైల్ రెడ్ చేశాను. అవునా కదా? ఇలాగ ఇక్కడ సరే. అండ్ హౌ టు క్లోజ్ ద డ్రైవర్? మీ డ్రైవర్ని ఎట్లా క్లోజ్ చేస్తారు? డ్రైవర్ డాట్ Driver dot close with వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అండ్ క్విట్? close అయితే సింగిల్ అప్లికేషన్, క్విట్ అయితే మొత్తం ఆల్ బ్రౌజర్ సింగిల్ బ్రౌజర్ని, అప్లికేషన్ కాదు, బ్రౌజర్ని. నువ్వు ఏదైతే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసావో నీ కర్సర్ ఏ బ్రౌజర్ని పాయింట్అవుట్ చేసిందో ఆ బ్రౌజర్ కరెంట్ బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేసిద్ది. క్విట్ అంటే నీ ఆటోమేషన్ ద్వారా ఓపెన్ అయినటువంటి అన్ని బ్రౌజర్స్ని, ఓన్లీ నీ స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఓపెన్ అయినటువంటి ఆల్ బ్రౌజర్స్ ఇట్ విల్ క్లోజ్. ఓకేనా? అంతేగాని ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్గా 4 ఓపెన్ చేసి ఉన్నాను, నువ్వు నీ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ 2 ఓపెన్ చేసింది, మొత్తం క్లోజ్ చేసింది అంటే కాదు, ఆ 2 మాత్రమే క్లోజ్ చేసింది. ఓకే, ఇంకొకటి ఫంక్షన్ డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్కి జావాలో అడిగేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్కి డ్రైవర్ డాట్ గెట్కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఉందా? ఇక్కడ సి షార్ప్లో గెట్ లేదు, జావాలో అయితే గెట్ అనే ఫంక్షన్ ఉండిద్ది. ఓకే, డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్కి డ్రైవర్ డాట్ గెట్కి తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? హర్షియా, what we can do with the help of driver dot navigate? హర్షియా, ఎస్ సార్. ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ తో నువ్వు ఏమేం చేయొచ్చు? యూఆర్ఎల్ నేర్చుకోవచ్చు సార్. నావిగేట్ నావిగేట్ URL. you Go can to launch URL. the web application and you can perform the back, you can perform the forward function and you can perform the refresh, page refresh. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఉంది, ఈ రీఫ్రెష్ చేయాలనుకో ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, దాన్ని ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయడం ఇట్లా అవసరం లేదు. ఏం చేయాలి? సింపుల్గా రీఫ్రెష్.
డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ డాట్ రీఫ్రెష్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్ బటన్. దీని మీద క్లిక్ చేయాలనుకో, డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ బ్యాక్. బ్యాక్ ఈ ఫార్వర్డ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ ఫార్వర్డ్. ఫార్వర్డ్. సో అది ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయడం ఇట్లా ఉండవు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ బ్యాక్, ఫార్వర్డ్, రీఫ్రెష్, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఓపెన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్. వెరాజ్ డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ ఇన్ జావాలో డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్, డ్రైవర్ డాట్ గెట్ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి జావాలో. ఓకే, సో గెట్ ఎందుకంటే టు ఓపెన్ ద అప్లికేషన్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ద పేజ్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ లోడెడ్. నావిగేట్ కూడా ఎర్లియర్ ఆ క్యాపబిలిటీ నావిగేట్కి లేదు. ఇప్పుడు నావిగేట్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ కంప్లీట్లీ లోడెడ్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద పేజ్ కంప్లీట్లీ లోడెడ్. అవునా కదా? ఎప్పుడైనా యాక్షన్ ఎప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తుంది? మనము పేజ్ ఆ రీఫ్రెష్ బటన్ క్లియర్గా లోడ్ అయిన తర్వాత చేస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు మనం డ్రైవర్ డాట్ నావిగేట్ వాడాము, ఈ పేజ్ లోడ్ అవుతున్నంతసేపు మనం ఏం చేయలేము. లోడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చూడండి కలర్ మారిద్ది, ఈ యాక్షన్ అంతా పెర్ఫామ్ అయింది. అర్థమైందా? సో ఇట్ విల్ వెయిట్ పేజ్ కంప్లీట్లీ లోడెడ్. అది రెండు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? ఇట్ విల్ పెర్ఫామ్ బ్యాక్వర్డ్ ఫంక్షన్, ఫార్వర్డ్, రీఫ్రెష్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు ఓపెన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్. నావిగేట్ అది, గెట్ జస్ట్ ఓపెన్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ అంతే, గెట్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, నౌ how to handle drop downs, we'll see. Okay na, how to handle drop downs. సో సైన్ అప్ చేశారు, సైన్ అప్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ ఇంటూ సమ్ అదర్ పేజ్, రైట్? హియర్ యు అబ్జర్వ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రాప్ డౌన్స్. దీస్ ఆర్ ద డ్రాప్ డౌన్స్. సో హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ డ్రాప్ డౌన్? by యశ్వంత్, using ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తావు? select clause. యశ్వంత్, యశ్వంత్ సార్. యశ్వంత్ ఉన్నావా? ఎస్ సార్. డ్రాప్ డౌన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తావు? సార్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్ అని సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. ముందు ఏం చేయాలి? ఇందులో సెలెక్టర్ పెట్టుకోవాలి కదా సార్. సెలెక్టర్ పెట్టుకోవాలా? ఎట్లా పెడతావు చెప్పు. కాపీ చేయండి సార్. చెప్పు. ఇక్కడ సైన్ అప్ చేసాము, సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేసాం కదా ఇక్కడ. ఓకే, యాక్షన్ డాట్ సెలెక్టర్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అప్ బటన్. డాట్ పెర్ఫామ్ చేసావు. ఇప్పుడు నాకేంటి, ఈ నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చింది. ఈ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద కంట్రీ. ఈ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఏం చేయాలో చెప్పు యశ్వంత్. ఈ కంట్రీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఈ డ్రాప్ డౌన్లో. ఇండియా ఉంది కదా, కెనడాని సెలెక్ట్ చేసుకో. ఎక్స్పోర్ట్ తీసుకోవాలి కదా సార్. చెప్పు. బై ఎక్స్పోర్ట్ సెలెక్ట్. దీని ఎక్స్పాత్ ఏంటి? ఐడి ఉందిగా, ఎక్స్పాత్ ఎందుకు? ఐడి ఈక్వల్ టు కంట్రీ. బై ఐడి పెట్టేసి కంట్రీ. ముందు వెబ్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయాలి. వెబ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఓకే, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్. బై ఐడి ఉంది బై కాబట్టి ఐడి ఈక్వల్స్ టు కంట్రీ. ఓకే, సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. సెలెక్ట్ ఎలిమెంటా? చెప్పు.
select element of select object equal to సరే DDL ఎలిమెంట్ ఏదో ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్స్ టు element country. ఏ ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నావు, ఈ ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, ఈ ఎలిమెంట్ మీద నౌ Click చేద్దాం. DDL dot DDL డాట్ select by value సెలెక్ట్ బై value. సరే 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. Yeah, యూ text. కెన్ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్, ఓకే, ఈ సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ. దెర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్. By index, based on the index also you can do, by text also you can do, by value also we can select an element. Okay, so ఏంటి అసలు by value ఏంటి, by index ఏంటి? So this is your country, this is your drop down. This drop down will have so ఇది ఈ క్లాస్ ఎప్పుడైతే ఏ డ్రాప్ డౌన్కి అయితే సెలెక్ట్ క్లాస్ ఉందో, సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ఉందో దానికి మాత్రమే అప్లై అయ్యిద్ది మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి సెలెక్ట్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. పాయింట్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్. ఆ ఎలిమెంట్కి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెబ్ ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తావు. ఓకే, పాస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి, దెర్ ఆర్ 3 అప్రోచెస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్, రైట్? By index, 0th option, if you pass 0, it will select India. If you pass 1, it will select United States. Select by index. 2 చేస్తే కెనడా, 3 చేస్తే ఆస్ట్రేలియా, 4 చేస్తే ఇజ్రాయెల్. ఇట్లా అంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఏ డ్రాప్ డౌన్ ఎలిమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్, బై వాల్యూ. ఇక్కడ చూసారా, ఆప్షన్ స్పేస్ వాల్యూ, వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఇండియా అని సెలెక్ట్ చేస్తే అది ఇండియా డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసింది. వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు కెనడా ఇస్తే ఆ డ్రాప్ డౌన్లో కెనడా సెలెక్ట్ అయింది. ఓకే, అట్లా బై వాల్యూ ఆల్సో. మూడోది టెక్స్ట్, ఇండియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఈ మధ్యలో 2 ట్యాగులకు మధ్యలో ఉండేది ఏంటని ఏమని చెప్పుకున్నాం, గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దాన్. 2 ట్యాగులకు మధ్యలో ఉండేది టెక్స్ట్, రైట్? సో బై యూజింగ్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో. సో లైక్ దట్ హ్యాండ్లింగ్ ద డ్రాప్ డౌన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అన్నిటికంటే కదా. సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్ ఏంటి, కెనడా. ఓకే, లెట్స్ సి ఇది పని చేసిద్దా లేదా. ముందు ఓపెన్ చేసాము, ఓపెన్ చేసి ఏదో ఎంటర్ చేసాము. ఆ డ్రాప్ డౌన్లో మైట్ బి సింక్ ఇష్యూస్ ఏమైనా రావచ్చు. ఇది గమనించాలి, ఆ ఇది జరిగేంత వరకు ఇది ఏం చేయదు. ఇక్కడ చూడండి, అంటే పేజ్ ఇంకా లోడ్ అవుతుంది, పేజ్ లోడ్ కంప్లీట్ కాల. సో ఇట్ వోంట్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్షన్స్ హియర్. ఇప్పుడు సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేసింది, పేజ్ ఇంతసేపు లోడ్ అవుతుందండి, పోయింది ఇదిగా. సైన్ అప్ మీద క్లిక్ చేసింది, ఇప్పుడు కంట్రీ దగ్గరికి వచ్చి కెనడా ఎంటర్ చేసింది. అయిపోయిందా? ఓకేనా? సో 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, డ్రాప్ డౌన్లో ఐటమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆ డ్రాప్ డౌన్ యొక్క ఎక్స్పాత్ సమ్హౌ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఆ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనే క్లాస్కి మన డ్రాప్ డౌన్ విచ్ విల్ హ్యావ్ సెలెక్ట్ ట్యాగ్స్ కాబట్టి సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్లో పారామీటర్ ఏంటి, ఈ ఎలిమెంట్ని పాస్ చేస్తాం. పాస్ చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఎలిమెంట్ బై టెక్స్ట్ బై పాసింగ్ ద టెక్స్ట్. సో అట్లా, లేకపోతే బై వాల్యూ ఆర్ బై ఇండెక్స్. 3 అప్రోచెస్. ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రాప్ డౌన్, హౌ డూ యూ సెలెక్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్ డౌన్ అంటాడు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ అని కూడా అడుగుతాడు. సో 3 అప్రోచెస్, సెలెక్ట్ బై టెక్స్ట్, సెలెక్ట్ బై ఐడి, సెలెక్ట్ బై వాల్యూ, సారీ సెలెక్ట్ బై ఇండెక్స్,
text value. Okay, so this is how you can identify the drop downs. Clear? ఇంకేముంది సెలీనియంలో? డ్రాప్ డౌన్స్ అయిపోయినాయి. ఈ రేడియో బటన్స్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అన్వర్? ఈ రేడియో బటన్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు చెప్పు. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్. ఆ, చేసి చేసుకున్న తర్వాత మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది సెలెక్ట్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తావు? ఏం చేస్తావు? రేడియో బటన్లో క్లిక్ చేస్తావు అంతే కదా? అవును సార్. అంతే. వీటిని చూసి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లే. జస్ట్ అది కూడా ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తావు. నువ్వు మాన్యువల్గా ఏం చేస్తున్నావు అదే యాక్షన్ చేయాలి. అది అర్థమైందా? అది. సో ఇంకేం ఎలిమెంట్స్ తెలియాలి మీకు దీంట్లో? చెక్ బాక్సులు. చెక్ బాక్స్ని ఎట్లా క్లిక్ చేస్తావు? ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్లిక్ చేయడం. ఇదిగో దానికి ఒక ఐడి ఉంది. దాన్ని ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేస్తావు. ఫైండ్ చేసి క్లిక్ చేస్తావు. ఓకేనా? ఓకే సార్. దీంట్లో ఏమైనా తెలియని ఉన్నాయా? ఎనీ ఛాలెంజెస్ హియర్? ఇంకేం తెలుసుకోవాలి? ఓకే, సెలీనియము ఇది అయిపోయింది. ఓకే, ఇంకొకటి సమ్ టైమ్స్ అలర్ట్స్ వస్తాయి. సో అది కూడా చెప్పేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలీనియంలో అలర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్స్పాత్ లాస్ట్లో తీసుకుంటా, ఎందుకంటే ఎక్స్పాత్ చాలా వ్యాస్ట్. 2-3 రోజులు టైం పట్టిద్ది మీకు బాగా రాయడానికి. సో ముందు నార్మల్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేసి తర్వాత ఎక్స్పాత్కి వెళ్ళిపోదాం. సో అలర్ట్స్, ఇప్పుడు ఐఆర్సిటీసీకి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ముందు టికెట్ బుక్ చేశారు, క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకుంటారు. డైరెక్ట్గా టికెట్ క్యాన్సిల్ అయిద్దా? ఏమన్నా ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్, యూ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ దిస్ టికెట్ అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఇస్తాడా? వాడు మీకు కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడా? కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు సార్. కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. ఒక ఐఆర్సిటీసీ కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బస్లో మీరు టికెట్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ మైట్ బి అట్లా చేయలేదు. ఎందుకంటే మైట్ బి యాక్సిడెంట్లీ సంబడి క్లిక్డ్ ఆన్ ద క్యాన్సిల్ బటన్. అందుకోసం చెప్పాడు కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు. బాస్ యూ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ దిస్ టికెట్, ఆర్ యూ షూర్ అని అంటుంది. వాటిని ఏమంటారు? అలర్ట్స్ అంటారు. ఈ అలర్ట్స్ మనము ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాం? హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద అలర్ట్స్? హ్యాండ్లింగ్ అలర్ట్స్. పబ్లిక్ వాయిడ్ అలర్ట్స్ టెస్ట్. హౌ డు యూ హ్యాండిల్ అలర్ట్స్ చెప్పాలి. వెయిట్స్ వెయిట్స్ నుంచి ఏంటి చెప్పబ్బా, సరిగ్గా చెప్పు. వెయిట్స్ నుంచి సార్. వెయిట్సా? స్విచ్ అవ్వాలి. యశ్వంత్ చెప్పు, ఇంటర్వ్యూ ఉందన్నావుగా, చెప్పు. వెయిట్స్ నుంచి సార్. వెయిట్స్ యూజ్ చేస్తావా? అలర్ట్ అనేది ఒక స్పెషల్ విండో. హ్యాండ్లింగ్ అలా స్విచ్ యూజర్స్. ఓకే, అలర్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చూపిస్తా. switch2.alert. Example. ఇది కూడా ఒక అలర్ట్ ఇట్లా మధ్యలో వచ్చింది. ఓకే, మనం అంతకుముందు ఎక్కడి నుంచి చూసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్?
సార్ బస్ టికెట్ చూసాం అనుకుంటాను సార్. బస్ టికెట్ కాదమ్మా, అలర్ట్స్ కి సపరేట్ విండో ఒకటి ఉండేది. పాపప్ విండో. హీరో ఏదో ఉండిద్దమ్మా, హీరో ఒక ఆటోమేషన్ సైట్ ఒకటి ఉండేది. జంబోస్ సైట్ నేమ్ ఏదో గుర్తులేదు కానీ సార్ selenium.devలో ఒకసారి సెలీనియం చూసాం డ్రైవ్. సార్ మనం. అవును, selenium.drive లో. సెలీనియం selenium.devలో చూసాం కదా సార్ మనం. దాంట్లో ఉందా? ఆ రోజు దాంట్లో చూసే చేసింది. నేను దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి చేశాను. ఒక కండిషన్ ఇచ్చి మనము ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో అలర్ట్స్ వచ్చినాయి. సార్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్పలేదు సార్, జస్ట్ అలర్ట్ ఇలా స్విచ్ చేస్తామనే చెప్పారు. మై హీరో ఏదో ఉండిద్దమ్మా. సరే అలర్ట్స్ అసలు adbus.in ఎక్కడన్నా వస్తాయి అలర్ట్స్. ఇది అలర్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వీటిని ఇట్లా స్పెషల్గా వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ రెగ్యులర్ విండో. ఓకే, ఈ విండో కరెంట్లీ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ సెషన్, బట్ అలర్ట్ నీకు ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది అలో, ఇది బ్లాక్. సో అలో మీద క్లిక్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం? సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్విచ్ ఇన్ టు దిస్ అలర్ట్. ఓకే, హౌ డు యూ స్విచ్? మల్టిపుల్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్విచ్ లేకుండా కూడా అలర్ట్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ టు పెర్ఫార్మ్ ద అలర్ట్స్. ఏం చేయాలంటే అలర్ట్స్కి డ్రైవర్ స్విచ్ టు alert dot స్విచ్ టు అనేది ఫంక్షన్. స్విచ్ టు అలర్ట్ dot ఇప్పుడు అలర్ట్ అంటే ఈ అలర్ట్ మీదకి వెళ్ళిపోయినట్టును. అలర్ట్ అనగానే హోల్ అలర్ట్ నీకు కంట్రోల్ వచ్చేసింది. దాంట్లో నుంచి యూ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద అలో బటన్. అది అలో ఉండిద్ది, ఓకే ఉండిద్ది, క్యాన్సిల్ ఉండిద్ది, ఏదైనా ఉండొచ్చు. రెండు బటన్లు ఉంటాయి అలర్ట్లో. ఒకటి క్యాన్సిలా, యూ వాంట్ టు గో విత్ అనేది. అలో అంటే ఇక్కడ అలో అంటే ఏంటి బటను? యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షన్. ఇంకోటి డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు అలర్ట్ dismiss. నౌ యూ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద క్యాన్సిల్ బటన్. ఇక్కడ బ్లాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, బ్లాక్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? డిస్మిస్. ఓకే, అది అంటే క్యాన్సిల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకుంటే డిస్మిస్. ఓకే, అట్లాగా డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు అలర్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెండ్ కీస్ కాదు, ఐ వాంట్ గెట్ ద టెక్స్ట్. ఇక్కడ ఈ షో నోటిఫికేషన్ అనే మెసేజ్ అక్కడ ఉందా లేదా, ఐ వుడ్ లైక్ టు చెక్ దట్ వన్. వెరిఫై చేయాలి. ఐ వాంట్ టు అసెప్ట్ దట్ వన్. వాట్ షుడ్ ఐ డూ? గెట్ టెక్స్ట్. జస్ట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని C# కాబట్టి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, టెక్స్ట్. నార్మల్ జావాలో అయితే గెట్ టెక్స్ట్ ఉండిద్ది. ఓకే, దీన్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో యూ విల్ గెట్ ద టెక్స్ట్. ఇవన్నమాట అలర్ట్స్లో చేసే పనులు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్
ఇక్కడ అలర్ట్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము? స్విచ్ టు డాట్ అలర్ట్ డాట్ సెండ్ కీస్ డైరెక్ట్గా. ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? ఏం టెక్స్టో ఆ టెక్స్ట్లో ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హౌ టు హ్యాండ్లింగ్ ద అలర్ట్స్. అలర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు స్విచ్ ఎందుకు? ఇక్కడ ఇది సపరేట్ విండో కాబట్టి. సో సెలీనియం ఈ విండోలో డైరెక్ట్గా దీన్ని ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఫైండ్ దిస్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ఎ వెబ్ ఎలిమెంట్, ఇట్ వోంట్ ఫైండ్ దట్ ఎలిమెంట్. నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా సెలీనియం ఎప్పుడైనా సరే ఏ విండోలో అయితే ఉందో ఆ విండోలో ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసింది. మిగతా విండోలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు. సో అందుకోసము అది సపరేట్ విండో కాబట్టి, సపరేట్ సెషన్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు స్విచ్ టు దట్ సెషన్. అది అలర్ట్ అయితే ఆ సెషన్ నేమ్ అలర్ట్. డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ అలర్ట్. ఈ అలర్ట్లోకి వచ్చేసావు. దాంట్లో ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయడానికి ఇట్లా ఏం అవసరం లేదు. సింపుల్గా యూ వాంట్ టు గో హెడ్ విత్ పాజిటివ్ అప్రోచ్ మీన్స్ ఓకే బటన్, ఎస్ బటన్, ఓకే అలో బటన్, రైట్. ఇక్కడ దీన్ని యాక్సెప్ట్ అని కొడతాం. బ్లాక్, నో, క్యాన్సిల్ ఇట్లాంటి నేమ్స్ వచ్చినాయి అనుకో డిస్మిస్ కొడతాం. ఓకేనా? దట్స్ హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ అలర్ట్స్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. ఈ అలర్ట్ ఒక్కొక్కసారి లేట్ అయింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? అలర్ట్ వచ్చింది బట్ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైం. హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్లోనే చేసింది కదా, అది వెయిట్స్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తా. ఓకే. సో ఇదనమాట సెలీనియం. సెలీనియం ఒక్క రోజేనప్ప, ఇంకొక అరగంట కూర్చుంటే సెలీనియం మొత్తం లేపేస్తాం. ఓకేనా? అందరూ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. ఇంకా హర్షియా ఇంకా కొత్త కొత్త సైట్లు ట్రై చేయండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఫ్రేమ్వర్క్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లు తెలియాలి, C#లో ఫంక్షన్స్ రాయడం తెలియాలి, వేరియబుల్స్ రాయడం తెలియాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే నేను చెప్పే ఫ్రేమ్వర్క్ తెలియాలి. మళ్ళీ అట్లీస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక 15 టెస్ట్ కేసులు రాయాలి. ఎక్కడి నుంచి రాస్తారు 15 టెస్ట్ కేసులు? మన సైట్ ఉంది కదా, ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. ఈ సైట్లో టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 15 టెస్ట్ కేసులు రాస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమైంది. నేను చెప్పే ఫ్రేమ్వర్క్ అప్పటిదాకా అర్థం కాదు. తెలియడం ఏముందో నాకు అర్థం కాల, మీరు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో? నో సార్. ఎవరికైనా? ప్రశాంతి లేదు సార్, డౌట్ ఏం లేదు సార్. క్లియరా? ఎస్ సార్.